श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः, छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव, समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु, अमृतस्य देवधारणो भूयासम्, शरीरं मे विचर्षणम्, जिह्वा मे मधुमत्तमा, कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम्, ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः, श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः, माध्वीर्नः सन्तोषधीः, मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः, मधुद्यौरस्तु नः पिता, मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः, माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ
शांति शांति शांतिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनिन्द्रियानन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे। स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे। प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः
प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। আজকের মনন তৃতীয় অধ্যায়ের ৪১ নম্বর শ্লোক। তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ পাপ্মানম প্রজহিহ্যেনম জ্ঞান বিজ্ঞাননাশনম। আবার পড়ছি। তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ পাপ্মানম প্রজহিহ্যেনম জ্ঞান বিজ্ঞাননাশনম। এখানে বলা হচ্ছে যে ভরতর্ষভ, হে অর্জুন, ভরতকুল শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ অর্জুনকে বলা হচ্ছে, হে অর্জুন, তস্মাৎ ত্বম ইন্দ্রিয়াণি আদৌ নিয়ম্য, সেই কারণে, যেহেতু ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এগুলোকে কামের আশ্রয় বলা হয়েছে পূর্ব শ্লোকে, এবং কাম হচ্ছে মহাশানো মহাপাপমা, এটি বহু ক্ষতিকর পাপ সাধক, তাই এই কামের থেকে মুক্তি দরকার। আর কাম যেহেতু ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে আশ্রয় করে আছে, তাই বলা হচ্ছে যে তুমি তাহলে প্রথমে আদৌ ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য, এই ইন্দ্রিয়গুলোকে আগে বশীভূত করে জ্ঞান বিজ্ঞান নাশনম, জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের বিনাশকারী, এনম পাপ মানম, এই মহাপাপী কামকে, প্রজাহি, প্রকৃষ্ট রূপে তুমি হনন করো, একদম সবলে বিনাশ করো। এখানে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান দুটো শব্দ আছে। মনে হতে পারে কিন্তু কেন এরকম অর্থ করা হলো, কেন এরকম দুটো শব্দ দেওয়া হলো? শঙ্করাচার্য বলছেন যে জ্ঞান মানে হচ্ছে শাস্ত্রের থেকে অথবা আচার্যের থেকে আত্মা প্রভৃতি তত্ত্বগুলির বোধ। অনেকগুলি তত্ত্ব আছে যেগুলো শাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে, যেমন আত্মাদি, আত্মা, প্রকৃতি, বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। এবং অনেক সময় হয়তো ডিরেক্টলি শাস্ত্র কেউ পড়ছে না, গুরুর কাছ থেকে জানছে, অথবা কেউ শাস্ত্রও পড়ছে আর গুরুর কাছ থেকে সেই তত্ত্বগুলো জেনে আরো পরিষ্কারভাবে শাস্ত্র বোধ হচ্ছে। আর বিজ্ঞানম মানে কি বিশেষতঃ তদনুভবঃ, জ্ঞান মানে হচ্ছে শুধুমাত্র বোঝা, আর ওটাকে অনুভব করা, সেটা হচ্ছে বিজ্ঞান। যেমন অনেকে দুধের কথা শুনেছে, ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে তার দুধের জ্ঞান আছে। আর কেউ দুধ খেয়েছে, তার দুধের অনুভব হয়েছে। কেউ আমেরিকা সম্বন্ধে শুনেছে, তার আমেরিকার বোধ হয়েছে। আর কেউ আমেরিকাতে গেছে, তার আমেরিকার অনুভব হয়েছে। তো বোধ হচ্ছে পরোক্ষ জ্ঞান, আর অনুভব হচ্ছে সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান, একদম ফার্স্ট হ্যান্ড নলেজ যাকে বলে। এই জ্ঞান এবং বিজ্ঞান এই দুটোকেই নষ্ট করে হচ্ছে কাম। জ্ঞান এবং বিজ্ঞান যেগুলো নাকি শ্রেয় প্রাপ্তি হেতুহু বলে শঙ্করাচার্য বলছেন, যে শ্রেয়ঃ, কল্যাণকর
ফলপ্রাপ্তির প্রতি কারণ, যে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান, এই দুটিকেই নষ্ট করে হচ্ছে কাম। কারণ তখন তো আমরা এইসব দিকে আর যাব না। কাম্য যে বিষয়, সেই কাম্য বিষয়কে চরিতার্থ করার জন্য আমরা আমাদের সমস্ত প্রযত্ন করব। তাই বলা হচ্ছে, হে ভরতর্ষভ, হে ভরতকুল শ্রেষ্ঠ অর্জুন, তুমি আগেই কামকে বিনাশ করো, নির্বাসনা হও। যেমন মা শারদা বলতেন, নির্বাসনা হও। এখানে ভরতর্ষভ, ঋষভ মানে আসলে ষাঁড়, কিন্তু সংস্কৃতে এরকম ব্যবহার হয় যে ঋষভ মানে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। পুঙ্গব মানেও ষাঁড়, পুঙ্গব মানেও হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। মুনি পুঙ্গব, ঋষি পুঙ্গব, বীর পুঙ্গব। পুং মানে পুরুষ, গব মানে গরু অ্যাকচুয়ালি। পুঙ্গব মানে ষাঁড়। ভরতর্ষভ অ্যাকচুয়ালি হওয়ার কথা ভরত কুলের ষাঁড়, কিন্তু তা নয়। এখানে ঋষভ শব্দের অর্থ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, ভরত কুলে যিনি শ্রেষ্ঠ, ভরতের কুলে যিনি শ্রেষ্ঠ। এইবারে এখানে মূলত যে বিষয়টা বলা হয়েছে, যে নিয়ন্ত্রণ কোথা থেকে শুরু করবে। একদিকে আছে স্থূল বিষয়, সেখানে আমাদের খুব একটা বেশি কন্ট্রোল নেই, সেটা ঈশ্বর সৃষ্ট। আর এই স্থূল জগতের সাথে ইন্টারেক্ট করার জন্য আমার একেবারে প্রথমেই আছে ইন্দ্রিয়, তারপরে আছে মন, তারপরে আছে বুদ্ধি, তারপরে আছে আত্মা। ইন্টারাকশনটাতে যেভাবে প্রসেসটা চলে। এবারে আত্মাকে এবারে কি করতে হবে, ইন্দ্রিয়কে আগে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলো যাতে তাদের ভোগ্য বিষয়ের দিকে ছুটে না যায়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এদের যে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট বিষয় আছে, চোখ যেমন কালার দেখে, রূপ দেখে, কান যেমন শব্দ শোনে, তো এদেরকে এই জায়গা থেকে সরিয়ে আনতে হবে। তারা যেন একদম রেস্ট করে, হৃদয়ে বাইরে ছুটাছুটি না করে। তো ইন্দ্রিয়গুলোকে আগে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মানে এরা ইচ্ছা মতো যাতে এদিক ওদিক না ঘোরে, স্বেচ্ছাচারী যাতে না হয়, যেন মানে ইট উইল গো আউট বাট অন মাই কমান্ড। যখন আমার প্রয়োজন হবে আমি তখন এদেরকে বলবো, এটা দেখো, সেটা দেখো, এটা করো, সেটা করো। কিন্তু এরা যথেচ্ছাচার করতে পারবে না। অর্থাৎ বিবিধ বিষয় নিয়ে এসে আমাকে যাতে বিব্রত না করে। তাই ইন্দ্রিয়গুলোকে আগে নিয়ন্ত্রণ করো। আগে তার মানে কি, তারপরে মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এবং ইন্দ্রিয় এবং মন যখন নিয়ন্ত্রিত হবে, তখন স্বাভাবিকভাবে বুদ্ধি পরিশীলিত হবে। এবং যখন এই সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে, তখন আহ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এই যে সাধনের মার্গ, সেই মার্গে চলা যাবে। আমি যখনই অদ্বৈত বেদান্ত নিয়ে চর্চা করি, আমি প্রথমেই বলি এটা ট্রান্সফরমেটিভ ফিলসফি। এখানে রূপান্তর হয়। কিরকম রূপান্তর হয়, যে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ যেটি রয়েছে, সেটি আস্তে আস্তে অভিব্যক্ত হয়, এবং তার সাথে সাথে কি হয়, আমাদের চরিত্রে, ব্যক্তিত্বে একটা রূপান্তর দেখা যায়। এটা ওই এলআইসি ইত্যাদির মতো নয় যে মারা গেলে তারপরে গিয়ে পাবে, অর্থাৎ একেবারে শেষে গিয়ে মোক্ষ হবে, মাঝে কিছু নেই, ব্যাপারটা এরকম নয়। যখনই আমরা অদ্বৈত তত্ত্বের চর্চা করি, বা আমরা যখনই আধ্যাত্মিকতার চর্চা করি, প্রত্যেক দিন দিন আমার মধ্যে শুভ সংস্কার সংযুক্ত হয়, এবং তা কিন্তু আমাকে লেভেল আপ করতে সহায়তা করে, আমাকে আরো ভালো মানুষ হতে, আরো এফেক্টিভ, আরো মাচ মোর রেসপন্সিবল হিউম্যান বিইং হতে সহায়তা করে। তো বিষয় হচ্ছে যে কামকে এখানে কিন্তু একদম একদম প্রচন্ড মহাপাপী হিসেবে দেখা হয়েছে। তো পাপ কর্মে লিপ্ত করাই হচ্ছে এই কাম। এই যে যারা ঘুষ নেয়, ব্রাইব নেয়, তারা কেন ব্রাইব নেয়? কারণ লোভের কারণে। কোনো কিছু বস্তু তারা ক্রয় করবে,
সেই কামনার থেকে তারা ওইসব জিনিসপত্র নিতে থাকে। তো কাম মানুষকে প্রচুর পাপে লিপ্ত করে। তাই এটাকে বলা হচ্ছে মহাপাপ, মহাপাপী, মহাশনো মহাপাপমা। তো তুমি, হে অর্জুন, ইন্দ্রিয়গুলোকে আগে নিয়ন্ত্রণ করো। নিয়ন্ত্রণ করে তুমি এই জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের নাশক যে কাম, যে নাকি মহাপাপী, তুমি তাকে আগে বিনাশ করো। তারপরে তুমি এগোতে পারবে। তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে না যে না চেয়েও, হে কৃষ্ণ, কেন মানুষেরা পাপ কর্মে লিপ্ত হয়? এই দেখো, এটা হচ্ছে একটা বড় কারণ, কাম। কাম এবং ক্রোধের কথা তোমাকে বলেছিলাম। তো এই দুটোর মধ্যে আবার কাম হচ্ছে প্রচন্ড ডেঞ্জারাস। ক্রোধটা তো অ্যাকচুয়ালি আউটবার্স্ট, যে আমি কাম্য বিষয়কে যদি না পাই তখন ক্রোধ হয়। কিন্তু কাম হচ্ছে সেই মূল বিষয় যা আমাদের কষ্টের কারণ। ঠিক আছে? তো এই জন্য কামকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, কামকে বিনাশ করতে হবে। ঠিক আছে, বেশ। এরপরে আপনারা, আচ্ছা আচ্ছা, এরপর একটা কথা আছে, তাহলে কি সব কামই বিনাশ করতে হবে? তো ঈশ্বরকে চাওয়াটাও তো একটা কামনা। ঈশ্বরকে চাওয়াটাও তো একটা কামনা। তাহলে কি সব কাম বিনাশ করতে হবে? তাহলে তো ঈশ্বরকে চাওয়ার ব্যাপারটাও চলে যাবে। তো ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ বলতেন যে মিছরির মিষ্টি মিষ্টি নয়। মানে সব কামনাই মহাপাপী নয়। যেগুলো আমাদের, যে কামনাগুলো মুক্তির সহায়ক, সেইগুলো হচ্ছে আমাদের কল্যাণকর। যেমন এখন যদি আপনার ভগবদ গীতা ব্যাখ্যা শোনার বা পড়ার বাঞ্ছা হয়, ইচ্ছা হয়, কামনা হয়, সেটা ভালো কামনা। আপনার যদি ঈশ্বর দর্শনের কামনা হয়, সেটা ভালো কামনা, সেটা মহাপাপা নয়। সেটা আপনাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। তো যা কিছু আপনাকে বন্ধনের দিকে নিয়ে যাবে, সেইগুলো হচ্ছে আপনার ক্ষতিকর কামনা। আর যা কিছু আপনাকে লিবারেটেড করবে, মুক্ত করবে, সেগুলো হচ্ছে ভালো কামনা। সুতরাং কোনগুলো আপনাকে বদ্ধ করছে, কোনগুলো আপনাকে মুক্ত করছে, এইটি বুদ্ধি করে, অনুশীলন করে, পর্যালোচনা করে তারপরে আমাদের এগোতে হবে। বেশ। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।